إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معشر المسلمين عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا تنش የምንነጋገረው ስለ ተውሂድ ይሆናል ማለት ነው። يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا هيالو جت الله سبحانه وتعالى እንደዚህ ይለናል። ምን አለ الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله አላህን سبحانه وتعالى ብቻ ተገዙ ይላል። ولا تشركوا به شيئا በሱ በአላሁ سبحانه وتعالى ላይ ምንድነው ምንንም እንዳታጋሩ እሱን አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ አምልኩ ይለናል ጌታችን አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ አላሁን Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ልንገዛ ነው የተፈጠርንለትም ዓላማ ነው። يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم من الله سبحانه وتعالى بتكبروا بهونو قرآنو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى የሰው ልጆችንም ሆነ አጋንንቶችን ጅኖችን አልፈጠርኳቸውም ማለት እኔም በብቸኝነት ሊያመልኩኝ እኔም በብቸኝነት ሊገዙኝ ቢሆን እንጂ ለሌላ ነገር አልፈጠርኳቸውም ማለት ሊወልዱ ሊዋለዱ እንዲሁም ደግሞ ሊረቡ ምንድነው ማለት ነው ራሳቸው ሊተኩ አይደለም። ወደዚህ ወደ ምድር ስንመጣ ራሳችንን ተክተን ወልደን ተዋልደን እንዲሁም ደግሞ ተወራርሰን ልንሄድ ሳይሆን ለሐያሉ ጌታ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅን ሆነ ጅኖችን የፈጠርኩት እኔም በብቸኝነት እንዲያመልኩኝ ነው ብሎናል ማለት ነው አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala። ምንድነው አላሁን Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ልንገዛ ይገባል። እርዳችንንም ለሱ ሰላታችንንም ለሱ ሁሉን ነገራችንን ለሱ يقول الله جل وعلا أيضا الله سبحانه وتعالى بدقاني مالتنا وندزه لنا من الله سبحانه وتعالى قل إن الصلاة ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى الله سبحانه وتعالى مالتنا قل بلاتشو محمد هو يالا إن الصلاة صلاة سجدتي بلاتشو ونسوكي عندهم دم مالتنا ምንድነው እርደም በላቸው ወመህያየ ህይወቴም ወመማቲ ሞቴም لله رب العالمين ለዓለማቱ ጌታ ለታላቁ ጌታ ለአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ነው በላቸው ይላል አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው። ስለዚህ አላሁን Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው ማለት ነው ሁሉንም ዒባዳ የተባለ አምልኮ የተባለን ሁሉ ለሱ ለአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ልናደርግ ይገባል። ተውሂድ ማለት ምንድነው ማለት ነው አላሁን Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት መገዛት አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው ማለት ነው እሱም በብቸኝነት ነጥሮ መገዛትና ምንድነው እንዲሁም ከሽርክ መጥራት ነው ማለት ነው ተውሂድ የሚባለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ልንገዛውና በብቸኝነት ልናመልከው ይገባል። ከአላሁ ውጭ ላለ እርዲንም ላናርዲ ማለት ነው እስቲጋሳንም እስቲዓናንም ሁሉንም ለአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ልናደርግ ይገባል ማለት ነው። ዒባዳ የተባለን በሙሉ አምልኮ የተባለን በሙሉ ለምን ተውሂድ ነው። ነብያቶች ሁሉ ይዘውት የመጡት ተውሂድ ነው። ነብያቶች ሁሉ የተላኩበት ማለት ነው። يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم من الله سبحانه وتعالى በተከበረው ቁርአኑ እንደዚህ ይለናል። من الله سبحانه وتعالى
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت على الإله يالو جيت الله سبحانه وتعالى من على ولقد بعثنا في كل أمة بأيان داندو هزب لاي بهلم هزب لاي ملكتنيان لكنا لالا يا ملكتنيا من يمي الملكتي زي متى هنا ملكتنيان يتلاكو أن يعبدوا الله اللهم ببتشنينة تجزو لا الله تجدو لا الله سومو لسو لا حيالو جيتا لسو بتشا ردياتشونم لسو أدرجو سلاتاتشونم لسو أدرجو من دين عندهم سجداتشونم لسو أدرجو صوماتشونم لسو أدرجو يميل ملك تاسيزننا كذا من الله وكذا بحالا ديمو من دينو وجتنبوا الطاغوت طاغوتاتن كالله سبحانه وتعالى وجه ملكن بمولو أراقو شلينم ቆሌንም አውጋርንም አድባረንም እንዲሁም ደግሞ ሐውልትንም ይሁን ማለት ነው እንዲሁም ድንጋይንም ዛፍንም ምንድነው ማለት ነው እነዚህን ሁሉ እንዲያታመልኩ ምንድነው ከዚህ ራቁ የሚል መልእክት ነው ነብያቶች ሁሉ ይዘውት የመጡት ማለት ነው ሲደበደቡለትም የነበረው እሳት ላይ ሲወረወሩለት የነበረው ምንድነው ስንት መከራና በደልም ሲደርስባቸው የነበረው የተውሂድ ጉዳይ ነው ማለት ነው ተውሂድ አንገብጋቢና ምንድነው ማለት ነው አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ ነው ተውሂድ የነገራቶች ሁሉ ቁንጮ ነው ተውሂድ የነገራቶች ሁሉ አናት ነው ማለት ነው ነብያቶች ምንድነው መጀመሪያ ሲጣሩበት የነበረው ተውሂድ ነው ማለት ነው ነብያቶች ሁሉ ህዝቦቻቸውን ሲጣሩበት የነበረው ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم الله سبحانه وتعالى መልእክተኞችን በየሁሉም ህዝብ ላይ እንዲላከ ምንድነው ተነገረን በኋላ ያው ነብያቶች ሁሉ እንደዚህ ይሉ ነበር ህዝቦቻቸውን አላህን ብቻ አምልኩ እንዲሁም ደግሞ ጣዖትን ራቁ እያሉ ነበር የሚያስተምሩት እንዲህ ይላል አላህ سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون على الله سبحانه وتعالى من على الله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا لا عاد ህዝቦች ምንድነው ወንድማቸውን ምንድነው ሁዲን ላክንላቸው አለ ለህ ያሉ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ነበር ያላቸው قال يا قوم اعبدوا الله ህዝቦች ሆይ አላህን ብቻ አምልኩ ህዝቦች ሆይ አላህን ብቻ ተገዙ ምንድነው ማለኩም ሚን ኢላሂን ገይሩ ከአላህ ውጭ ሌላ የሚመለክ ከአላህ ውጭ ሌላ የሚገዙት ጌታ አላቀላችሁም ነበር የሚላቸው ማለት ነው ይሄንን አላቸው ምንድነው አፈላ ተተቁን እውነት አላህን የምትፈሩ ከሆነ ከሱ ውጭ ምንድነው ሌላን ጌታ አላቀላችሁም ሌላ ኃያሉን ጌታ የዓለማቱን ጌታ የምድር የሰማያቱን ጌታ እሱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተገዙ አላቸው ማለት ነው ወንድም ምንድነው ይሄንን የሚል መልእክት ነበር ይዞላቸው የመጣው ለህዝቦቹ ማለት ነው እንደዚሁም ويقول الله جل وعلا ايضا الله Subhanahu Wa Ta'ala አሁንም በድጋሚ ማለት ነው ነብያቶች ተውሂድን ሲያስተምሩ እንደነበረ ሲነግረን ነብያቶች ለህዝቦቻቸው ምንድነው ማለት ነው ተውሂድን ሲነግሩ እንደነበረና ሽርክን ሲያስጠነቅቁ እንደነበረ ይነግረናል ለሐያሉ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وقال الله تعالى እንደዚህ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ምንድነው እንደዚህ ሆመናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وإلى ثمود أخاهم صالحا ወደ ተሙድ ህዝቦች ደግሞ ወንድማቸውን ሷሊህን ላክንላቸው አለ ለሐያሉ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን የሚልክ መልእክትና አሲዘን ነው የላክነው አለ قال يا قوم اعبدوا الله ህዝቦች ሆይ አላህን ብቻ ተገዙ ህዝቦች ሆይ ለአላህ ብቻ ስገዱ ህዝቦች ሆይ ለአላህ ብቻ ጾሙ ህዝቦች ሆይ አላህን በብቸኝነት አምልኩ የተባለን ሁሉ ለሱ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አድርጉ የሚል መልእክት ነበር ማለት ነው ይሄ ያስተላለፈው ሁማ ሷሊህ ለህዝቦቹ ማለት ነው ምን አለ ከዛ በኋላ ማለኩም ሚን ኢላሂን ገይሩ ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክን አላቀላችሁም ከአላህ ውጭ የሚገዙት ጌታ አለ በየም ይሄን ምንድነው የሚመለክ እንዳለ አላቀላችሁም ለሐያሉን ጌታ እሱን ብቻ ተገዙ የሚል መልእክት ነበር ይዞ የመጣው ህዝቦቹን ሲያስተምርበት የነበረው ይሄንን ነበር ማለት ነው አሁንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብያቶችን ሲልክ ተውሂድን አሲዞ እንደላከና ከሽርክ እንደሚያስጠነቅቁ አሁንም ይነግረናል ويقول الله جل وعلا ايضا አሁንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በድጋሚ እንደዚህ ይለናል وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ምንድነው ማለት ነው وإلى مدين أخاهم شعيبا ወደ መዲየን ህዝቦች ደግሞ ማንን ላክን አለ ወንድማቸውን ሹዓይብን ላክንላቸው አለ ለመዲየን ህዝቦች ማለት ነው የላከላቸው ማን ነው ነብዩ ምንድነው ሹዓይብ አለይሂ ሰላም ነው ማለት ነው ምን አላቸው ሹዓይብ አለይሂ ሰላም ህዝቦቹን ምን አለ قال يا قوم اعبدوا الله ህዝቦች ሆይ አላህን ብቻ ተገዙ ህዝቦች ሆይ አላህን ብቻ አምልኩ አለ ከዛ ምን አለ ማለኩም ሚን ኢላሂን ገይሩ
ከሱ ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ውጭ ሌላን አምላክ አላቅላችሁም አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የተፈጠርነው የመጣንበት ዓላማ ነብያቶች የለፉለት የታገሉለት ሁሉ ነገር ምንድነው ማለት ነው የተደበደቡለት ምንድነው የተወቀሱበት የተሰደቡበት የሆነው ምንድነው ማለት ነው እንዲሁም ምንድነው ማለት ነው ተውሂድ ነው ማለት ነው። ሽርክን ራቆ ተውሂድን ያዙ የሚለውን ጥሪ ይዘው ሲመጡ ነው ማለት ነው ነብያቶች ሁሉ በደል የደረሰባቸው። ተውሂድን ልንይዝ ይገባል። ስግደታችንን ለአላህ፣ ጾማችንን ለአላህ፣ እርዳችንን ለአላህ፣ ለጨሌ ለቆሌ ለአድባር ለአውጋር እንዲሁም ምንድነው ማለት ነው ለፎቀርቲ ለፉቅራ ወልይ የተባለ ምንድነው ማለት ነው ለአዋቂ ልናርዳ ይገባም ማለት ነው። ልንሰጣ ይገባም ማለት ነው። ሶላታችንንም ስግደታችንንም ከአላህ ውጭ ላላ ልናደርግ አይገባም ማለት ነው። እርዳችንም ስግደታችንም ህይወታችንም ኑሯችንም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ሊሆን የሚገባው ማለት ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተደበደቡለት ነው። ህዝቦቻቸውን የተጣሩበት የሆነው ተውሂድ ነው። ምን አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحون ህዝቦቼ ሆይ لا إله إلا الله በሉ ነጻ ትወጣላችሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ህዝቦቼ ሆይ ነጻ ትወጣላችሁ ምን በሉ አሉ لا إله إلا الله لا ከአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala በስተቀር በእውነት የሚገዙት በሐቅ የሚመለክ ጌታ የለም በሉና መስክሩ ሲባቸው ምንድን ነበር ያሏቸው ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም? ምንድነው አጃአለ አሊሀተ ኢላሃ ዋሂዳ ኢነ ሃዛ ለሸይኡን ኡጃባሉ። ይሄ መሐመድ ደሞ ብሎ የኛ 360 ጣዖት በመካ ዙሪያ ያለውን ሁሉ አንድ አማልክት አድርጉ ይላልን? ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው አሉ። የሚገርመው ምን ሆኖ ካለ ምንም መፍጠር የማይችልን ራሱን ምንድነው ከጥቃት ማዳን የማይችል መገዛት ሆኖ ካለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህን ሲሉ መሐመድ በጣም የሚገርም ነገር ይዞ መጣ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንተም ምንድነው ማለት ነው የሆነ ነገር ስትል አላህን በብቸኝነት አምልኩ ስትል አላህን በብቸኝነት ተገዙ ስትል ምንድነው ማለት ነው ብዙ ነገር ይደርስብሃል። ነብይ ምንድነው አንተ ወሃብያ ልትባል ትችላለህ፣ አንተ መጤ ልትባል ትችላለህ፣ እንደው ብዙ ነገር ስምን ሊለጥፉብህ ይችላሉ። እንዳትፈራ ያ አብደላህ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኮ ሻኢሩ መጅኑን ገጣሚ ደጋጋሚ ውሸታም ቀጣፊ ቱልቱላ እኮ ተብለዋል። ያ አብደላህ ፈያ ዓመተላህ ልትነቂ ልንነቃ ይገባል ማለት ነው። ልትነቃ ልንነቃ ይገባል ያ አብደላህ። ምንድነው ሰዎች እንዲያወድሱ ሰዎች እንዲወዱህ ሳይሆን ሰዎች ቢጠሉህም ምንድነው ማለት ነው እውነታውን ያለውን አስተምር ማለት ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም 13 አመት ሲያስተምሩ የነበረው መካ ላይ ተውሂድን ነው። ተውሂድ ማለት ምንድነው ማለት ነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት መገዛት፣ ጣዖታት የተባለን ሁሉ መራቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ልንገዛ በብቸኝነት ልናመልክ ይገባል ማለት ነው። አበዛሁባችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።